संविधान के अनुसार साडा मुल्क धर्म निरपक्ष देश है ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ भी व्यक्ति का ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ या फिर लालच दे के धर्म तब्दील करवाया जाना गैर कानूनी है। इस मामले ਨੂੰ अमन कानून का मुद्दा गर्दान के सिर्फ एक सूबे की सरकार उत्ते जिम्मेवारी नहीं सुट्टी जा सकती, क्योंकि ये पूरा मामला कौमी महत्व के नाल मुल्क की एकता ਅਤੇ संविधानक कदरां कीमतां दे नाल जुड़िया होया। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇहद ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ नहीं हो पा रहा, वार-वार हंगामा हो रहा। संसद के अंदर और संसद के बाहर इस पूरी रणनीति के पिछे यही काम किया जा रहा है कि आखिरकार किसी को जबरी धर्म परिवर्तन किसी का करना कितों तक जायज़ है। एक नज़र खास रिपोर्ट के पालने है कि पूरा मामला की है और फिलहाल इस पूरे मामले ते राजनीति किस वाल जा रही है। देश दे विच हाल फिलहाल दीआं घटनावां ने, संघ परिवार दीआं गतिविधियां ने ਅਤੇ विरोधी पार्टियां दी एकजुटता ने नरेंद्र मोदी सरकार दी राज सभा दे विच मुश्किलां जरूर वधा दित्तियां ने। सरकार दे महत्वपूर्ण बिल इन्हां कारणां करके सिरे नहीं चढ़ पा रहे। दरअसल मोदी दीआं मुश्किलां वध रहीआं ने संघ परिवार दीआं गतिविधियां दे कारण। नरेंद्र मोदी सरकार राज सभा दे विच चारों पासियों घिर चुकी है। मंत्रियों के भड़काऊ और बेतुके बयानों के कारण राज सभा दे विच सरकार का विरोध वध रहा है। जिवें स्मृति ईरानी का क्रिसमस के दिन गुड गवर्नेंस डे मनाउण के फैसले ने एक वड्डा विवाद खड़ा कर दिता है। एक अजिहा दिन है जदों ईसाई समेत सारे वर्गां दे लोग छुट्टियां मना रहे हुंदे ने। What I had said about the circular that was issued on the day of the Christmas to observe it as good governance, I had authenticated the media report yesterday. I am now authenticating and giving you a copy of the circular. Okay. Directed, addressed by the All right. commissioner. Okay, I okay. want to Okay. पूरी तरह से हर तरफ से ये कहीं साधु, कहीं बाबा, कहीं चिंचा बाबा, कहीं बालते बाबा बाहर खड़े होकर के देश को तबाह और बर्बाद करेंगे। और आप कहते हैं बहस करिए, इस बहस का क्या मतलब है? कल आपने कहा था और मंत्री ये होम मिनिस्टर ने कहा था कि बाहर का मामला ठीक होगा, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। पूरे तरफ से देश में हाहाकार मचा हुआ, पूरी तरह से बेचैनी देश में फैली हुई है। ये देश में ये सदन चलते रहे, शांति रहे, आप कहे बहस करते रहो और बहस करने के बाद बाहर में तमाम तरह की संविधान और मर्यादा के खिलाफ बात होते रहे, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये किस तरह हो सकता है? ये नहीं चलेगा किधर, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। किसी की सरकार अजिहा की करे जिस दे नाल विरोधी दल उन्हां दे नाल आ सकण, महत्वपूर्ण बिल पास हो सकण। इस वक्त विरोधी पार्टियां सरकार की गल सुनने नूं तैयार नहीं। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, पर विरोधी दलों को यकीन नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी चर्चा के लिए हम तैयार हैं सर। चर्चा से भाग क्यों रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। चर्चा के लिए भागना चाहते हैं, उसके लिए बहाना बना रहे हैं। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, चर्चा करिए। आप भाग क्यों रहे हैं? आप क्या चीज क्यों डरे हुए हैं आप लोग? हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तैयार है तो आप भाग रहे हैं। देश के लोगों ने मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास ते यकीन करके उन्होंने दिल्ली की गद्दी ते बिठाया, पर संघ परिवार के संगठनों की धर्म परिवर्तन करने की जिद ने एनडीए के अंदर भी शशोपंज पैदा कर दिता है। योगी आदित्यनाथ, साध्वी निरंजन ज्योति और साक्षी महाराज वर्गे सांसद हर रोज नवे नवे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के विकास के सारे दावियां नूं खोखला कर रहा है। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। विरोधी धਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ कि प्रधानमंत्री खुद राज सभा विच आउण, लोकां नूं यकीन दिवाउण कि वो जो कह रहे हैं अजिहा ही होवेगा। इसी सदन में प्रधानमंत्री जी ने ये बात को कहा था कि मैंने अपने सदस्यों से, अपने दल के लोगों से बहुत जोरदार शब्दों में इसको विरोध किया, लेकिन श्रीमन उसके बाद क्या हो रहा?
इस सदन के एश्योरेंस के बाद आपने स्पीड से सदन में रिजोल्यूशन रखा, लेकिन रिजोल्यूशन के बाद सत्ता दल के एमपी मंत्री जो व्यवहार बाहर कर रहे हैं, देश में आग लगा रहे हैं। भाई एक मिनट बैठ जाइए। व्यवहार किया गया, ऐसे कैसे सदन चलने देगा? ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ तमाम ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਵਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗੀਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਿਆ ਜੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਵਾਦ ਤੇ ਮੁਤਸਬੀਪੁਣ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਗਲ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਕਿੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿੰਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਡੈਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਵਾਮੀ ਚਿਮਨਾਨੰਦ ਤੇ ਦੂਜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ 90% ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਮੀ ਚਿਮਨਾਨੰਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ 10 ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਹੀ
ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋ। ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਛਵੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਠੱਪਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इज़ नोन बाई द एक्शन इट डज। तो आप सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 25 तारीख क्रिसमस के दिन, ये कहते हैं वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उस दिन हम गुड गवर्नेंस डे मनाएंगे और स्कूल उसके अंदर खोलेंगे। इनफैक्ट आज की तारीख में ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को सर्कुलर गए हैं कि आप 25 तारीख को सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराओ गुड गवर्नेंस पे और 29 दिसंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट दो। अगर आपने नहीं ऑर्गेनाइज किया तो आपकी नौकरी गई। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इस बीजेपी गवर्नमेंट से कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये गुड गवर्नेंस डे क्रिसमस के दिन कॉलेज स्कूल खोलकर मनाना चाहते हैं, वुड ही हैव अप्रूव्ड ऑफ इट? क्या अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह की हरकत को क्या कभी वो अप्रूव करते? तो जिस आदमी के नाम पे जो इनका सबसे बड़ा लीडर था, सबसे बड़ा नाम था और जो आज बीमार है, बोल नहीं सकता, अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसके नाम का मिसयूज करके आप ये जो आपका जो एक कम्युनल एजेंडा है उसको आप पुश कर रहे हैं। ये तो आप सबसे पहले अपने लीडरशिप के साथ, आपकी जो बड़े लीडरान हुए जिन्होंने आपके पार्टी को पहचान दिया, उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। जिसके नाम पे वोटा लिया, जिसके नाम पे आपने वोट लिया, जिस आदमी ने आपको गुड गवर्नेंस की दीक्षा दी, उस आदमी के नाम पे आप उसके नाम का मिसयूज कर रहे हैं, उसके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि आई एम वेरी श्योर अटल जी 5 साल 7 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी भी उन्होंने अपने बर्थडे को इस तरह का पब्लिक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी इस तरह की बात नहीं करी जिस तरह की राजनीति ये करते हैं। रादर उनका इन लोगों के साथ लगातार एक टकराव रहा, क्योंकि वो कहते थे कि ये चीजें बाद में और गवर्नेंस पहले। आप तो गवर्नेंस का चोंगा पहन करके आप कॉमनल एजेंडा को आगे कर रहे हैं। दूसरी बात, आज जो एक बात सामने आई पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि आप बेतुकी बातें ना कीजिए, लेकिन साथ में यह भी कहा कि आप अपने पार्टी के आइडियोलॉजी और पार्टी के पॉलिसीज को एस्पाउस कीजिए। आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी को एस्पाउस कीजिए और इसको आप इस बात से जोड़े कि यह कहा गया राज्यसभा के अंदर कि प्रधानमंत्री आकर के कोई एश्योरेंस नहीं देंगे कि आगे कन्वर्जन नहीं होगा। अब ये 2-3 चीजों को आप जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज तो देश में जा रहा है, क्लियर मैसेज जा रहा है कि आपने टैसिटली इन एलिमेंट्स को बैक करने का सोचा है। मतलब आप पहले वो लव जिहाद का मामला उठता है, फिर ये उठता है, अब 25 दिसंबर का मामला उठता है, सेकुलर मामला उठता है। और स्मृति ईरानी ने, एचआरडी मिनिस्टर ने कल कहा मीडिया झूठ बोलती है, मीडिया बेईमान है, ट्वीट्स किए और कहा कि हमने नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन ऐसे होंगे। लेकिन आज जो सर्कुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को फॉरवर्ड किया है डीन ऑफ कॉलेजेस ने, जो एचआरडी मिनिस्टर के जॉइंट सेक्रेटरी का दिया हुआ सर्कुलर है, इसके बारे में उनका क्या कहना है? या उनके मिनिस्ट्री के अंदर बेईमानी हो रही है, जो उनकी बात नहीं सुन रहे कोई बेईमानी कर रहा है, या उनकी मिनिस्ट्री को वो नहीं कोई और चला रहा है? तो ये चीजें बड़ा एक गलत मैसेज देती हैं कि गवर्नमेंट की जो रेंज हैं वो पता नहीं किन के हाथों में है इस समय और कौन देश को चला रहा है। ये मैसेज
बिल्कुल जा रहा है इसमें। ठीक है ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੂਡੀਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਹਿੰਦੂ। ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਦ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 75,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਲਚਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਐਡਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਦ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਪੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੁਲਕ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ,
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਲੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਧੋਖੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹੀ ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। 275 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਣੋ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 100% ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਵੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਕਤਾਏ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹਦਾ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਡਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਵੇ ਜੀਵਨੀ ਚ ਖੁਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ,
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਿਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋच्च ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਠੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਔਰ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਵਾजिब ਮੰਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੰਸਦ ਚਲੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? अब ये जो फ्लक्स की स्थिति जो है, जिस लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वाकई स्थिति है क्या, इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं ना, कि ही शुड कम टू द पार्लियामेंट एंड से कि ये ऐसी गल है, ऐसी बात है। आप पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में आप एक बात कहते हो जिसकी कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं होती, छन छन के खबरें बाहर आती कि ऐसी बात वहां की गई है, ठीक है, और पार्लियामेंट में आप आके स्टेटमेंट देने को तैयार थी, तो इससे तो गलतफहमी फैलेगी ना देश में। और कभी कभी सरकार जानबूझकर गलतफहमी भी फैलाती है कि लोगों के बीच में एक क्लैरिटी ना हो और एक जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है वो भी चलता रहे। तो ऑपोजिशन का भी एक एजेंडा है कि ये सरकार अपने जो गवर्नेंस के एजेंडे पे सक्सेसफुल ना हो पाए, लेकिन मौका कौन दे रहा? मौका सरकार दे रही है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस तरह की हरकतें सरकार को कमजोर बनाती हैं। अभी एक अखबारों में खबर आई थी कल परसों कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल पे ये आरोप लगा कि उसने अपने एक स्टाफ को कन्वर्ट करना चाहा क्रिश्चियनिटी में। 2 दिन हो गए, सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई उस बात पे, कोई स्टेटमेंट नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि सरकार अपने लोगों के हरकतों से
इतनी कमजोर हो चुकी है कि उस इशू पे बोल नहीं पा रही, जबकि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है। एचआरडी मिनिस्टर शुड हैव एक्टेड, शुड हैव टेकन कॉग्निजेंस, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार खुद कमजोर पड़ी है इस इशू पे कि अगर इस पे कुछ बोलती है तो अपोजिशन तो ये कहेगा ना जी आप इस पे बोल रहे हो और अपने लोगों पे नहीं बोल रहे। मिश्रा जी नाल ही सरकार ते तां खतरा पै ही रहा, सरकार तो कमजोर हो रही है, पर देश की एकता ते अखंडता नूं भी बहुत वड्डी सट लगती है अजिहे दे विच। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो दिल्ली में पिछले 1993 में वो बाबरी मस्जिद के बाद राइट्स हुए थे और पिछले 20 साल में दिल्ली में कोई भी राइट नहीं हुआ। बिल्कुल शांति का माहौल था, कुछ नहीं था, और आपने दिल्ली में अचानक राइट हो गया। दिल्ली में टेंशन, दिल्ली में तरह तरह की बातें सामने आ रही कि कहीं पर वो गौ हत्या का इशू उठ जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है। पिछले 20 साल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही हिंदू, वही सिख, वही मुसलमान, वही क्रिश्चियन सब दिल्ली में रह रहे थे, कोई टेंशन नहीं था। अब दिल्ली में चुनाव है, चुनाव में आप बिजली के इशू पे गए, पानी के इशू पे और अनऑथराइज कॉलोनी के रेगुलराइजेशन के इशू पे आप कुछ कर नहीं पाए। अब आप इशू, अब इस तरह के इशू सामने आ रही है तो जनता तो आप कहीं ना कहीं आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा सामने ला रहे हैं ना, तो ये बात सबके नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। विजय भारद्वाज जी मैं थोड़े को आना चाहना, मैं थोड़े तो ये जानना चाहना, जिस तरह के नाल मिश्रा साहब ने भी कहा कि जदों दी मोदी सरकार आई है उस तो बाद असीं देख रहे हैं एक तो बाद अजिहियां वारदातां सामने आ रही ने, कदे धर्म तब्दीली की गल होंदी है, कदे ਵੱਖ-ਵੱਖ नेतावां ਵੱਲੋਂ अजिहे बयान दिते जाते हैं ਜਿਹੜੇ आपसी एकता ते अखंडता ਨੂੰ खत्म करते हैं, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ दंगे हो जाते हैं। अजिहे ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ कि जो काम ਤੁਸੀਂ कर रहे हो जो कि गैर कानूनी है वो सही है, या फिर ਤੁਸੀਂ क्यों ਮੰਨਦੇ ਹੋ कि ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ क्यों हो रही ने? मैं सब तो पहला तो अपने भाई साहब अश्विनी कुमार जी ਦੇ क्योंकि राज्य सभा ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵਾਜਾ ਕੌਣ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਸਲਾਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਇਸ਼ੂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਣੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 25 ਸਾਲੋਂ, 50 ਸਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਬਿੱਲ ਬਣੇ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਣੇ। दुनिया च मिनोरिटी कम्युनिटी कहती पई है एंटी कन्वर्शन बिल बने और हिंदुस्तान च मिनोरिटी कम्युनिटी कह रही है भी बिल ना बने, असी मेजोरिटी कम्युनिटी कह रहे हैं बिल बने और ओदे ते डिबेट नहीं करते पे, गल नहीं करते पे तरीके नाल ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ। जी हरचरण सिंह कुछ कहना चाहते हो? इस तरह जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ 75,000 ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਵਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਪੀਚ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। उन्होंने गवर्नेंस, डिवेलपमेंट, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी इन्हां दी गल्लां कीतियां। पर सरकार बनन तो बाद एजेंडा बदल गया ना। सुन लो जी, हुण सरकार बनन तो बाद जे उन्हां दी चुप्पी है तो इहदा मतलब है कि ये लुकवा एजेंडा सी। रब करे ये लुकवा एजेंडा ना होवे
ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਉਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਰੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ 5000 4000 ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਸਿਆਣੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਉਦਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਘਟੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਸਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ है। पता मैं गल दसदा, सर्वाइवल दी गल आ रही है। वो मेरे दोस्त ये जो भारद्वाज जी कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में हुआ और जो किया, अगर उसको हम अपनाएं तो फिर हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा और वो पाकिस्तान हो जाएगा। और आज पाकिस्तान में देखो पेशावर में क्या हो रहा है, 150 बच्चों को फैनेटिक्स ने उड़ा दिया, 150 बच्चों को पता नहीं क्या हो जाए, हम नहीं करते, उड़ा दिया। हम नहीं करते, हिंदुस्तान में भी चाहते हो इसी तरह की सोच ही नहीं ऐसी, फैनेटिक्स आके बच्चों को उड़ा दे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਬਰੀ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, 1.25 ਲੱਖ ਸਵਾ ਮਣੋ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਡਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਂਗੂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਖਲਨਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ? ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। अब ये एक इंश्योरेंस बिल आएगा या कोल स्कैम बिल,
बिल आएगा, कोल माइंस बिल आएगा, वो ठीक है देश की जनता का एक कोई इकोनॉमिक नुकसान, लेकिन ये तो इमीडिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। या 25 तारीख को उन्होंने कह रखा कि अलीगढ़ में हम करेंगे, somebody should give assurance कि 25 तारीख को ऐसी हरकत नहीं होगी, somebody has to give that assurance। ये तो हमारे सर पे खड़ी है। देखिए जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और ये हो क्या रहा है, ये कोई घर वापसी, धर्म परिवर्तन क्या वाकई हो रहा है क्या? आपने एक ड्रामा, टीवी कैमरे लगा करके ड्रामा करके कुछ लोगों को तिलक लगा दिया, वो हिंदू बन गए। Have they become practicing Hindus? मैं तो ये कहता हूँ, धर्म में तो वो तब आएंगे ना जब आप उनसे रोटी बेटी का रिश्ता कर लोगे, उस दिन आप खबर बनाना कि वो हिंदू हो गए। ऐसे इनिशिएटिव कौन लेगा इनमें से, ये बताएं। तो हमारे समाज में, हमारे हिंदू, मैं एक डिवाउट हिंदू हूं, मैं जनेऊधारी हूं, मैं रोज पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, धर्म मानता हूं, सब करता हूं, लेकिन हमें इससे किसी को पकड़ करके तिलक लगा देने से अगर उसकी इच्छा नहीं हो तो वो हिंदू बन जाएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। शायद पाप भी कोई हो सकता। ये तो, और मैं एक चीज और बताऊं, मैंने तो मैं एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, 5 साल मैंने गुरुद्वारे के फंक्शंस में लीड स्पीचेस दी। मैंने गुरुद्वारों पर किताब लिखी जो उसमें, और मुझे आज तक कभी किसी भी मेरे सिख फ्रेंड ने या किसी दोस्त ने या वहां के ग्रंथी साहब ने कभी नहीं कहा कि आप ये, और लेकिन मुझे बुलाते थे भाषण देने के लिए। तो ये तो हमारी देश की सहिष्णुता जो है, हमारे देश का स्ट्रेंथ है, ये हमारे देश का स्ट्रेंथ है। हम इसको क्यों खराब कर रहे हैं? हम पाकिस्तान बनना क्यों चाहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। हरचरण जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਰੜਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਰੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੀ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 70,000 ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਕੇ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ, ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੌਰੇ ਪਬਲਿਕ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਡਿਬੇਟਸ ਰਖਵਾਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੋਵੇ,
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਜੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ दिन छुट्टी कैंसिल करके असी सेमिनार रख दिए। इनका जवाब देना कि जब 14 नवंबर के दिन एक आध बार ऐसा हुआ, 14 नवंबर के दिन दिवाली पड़ी, उस दिन स्कूलों में छुट्टी दी गई। 14 नवंबर के दिन जब कभी दिवाली पड़ी तो उस दिन स्कूलों में छुट्टी दी गई। छुट्टी की गल नहीं है। ये जो हो रहा वा ये राज धर्म का नहीं हो रहा, ਇਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਮਾ ਜੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਲ ਜਗਤ में खासा पंथ गाते, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ हिंदू दोनों पंथ बाटे। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ एक ख्याल छोड़े जाना चाहता हूँ यहाँ पे जी कि बंदा साहब बहादुर का बात आया था कि बंदा साहब बहादुर के बारे में पता नहीं विजय भारद्वाज जी को ये पता है या नहीं। बंदा साहब बहादुर के बाद बांग्ला लैंग्वेज रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी जबरदस्त एक पोइट्री लिखी थी जो बंगाल के हर एक स्कूल में पढ़ाई जाती थी, किशु नहीं भय गुरु जी की जय। और जब हमारे देश की तो संस्कृति ये है, हमारे देश का मोज़ाइक ये है, ताना बाना ये है, तो फिर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल एक आखिरी सवाल कहना चाहना छोटी जी इस तरह जी कि ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, 80% ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, 80% ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਏ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 77% ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲੇਰੀ ਦਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ 4000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੀਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ,
ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਦ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ।